bond stress, tau BD bond stress, right? So tau BD bond stress, it is the ratio between right? So bond stress, it is the ratio between దేని మధ్యలో అనుకున్నాం, it is the ratio between adhesive forces adhesive forces and unit surface area. Right? So bond stress antunam, it is the ratio between adhesive forces or adhesion forces, right? Adhesive forces to unit surface area. Dini manam emantunnamu ante, this is called as bond stress. It is denoted with tau BD. Right? So this bond stress is primarily depends upon grades of concrete only. Bond stress is primary depends upon grades of concrete only. Right? So this bond stress, the bond stress is primary depends on grades of steel. It is depends on grades of concrete, not steel. Right? So bond stress, it is the ratio between adhesive forces to unit surface area. It is known as bond stress, right? That is tau BD. This bond stress is primary depends upon grades of concrete. It is primary depends upon grades of concrete, right? So now, grades of concrete and tau BD value. So this tau BD value is, bond stress value is different for different grades of concrete. This bond stress value is varies from different right? So this bond stress value is different for different grades of concrete, right? So bond stress, right? So this bond stress value is different for different grades of concrete, right? Grades of concrete and bond stress, that is tau BD. Right? So this is a tabular form. Right? So for M15 grade of the concrete, the bond stress value is how much? For M20 grade of concrete, the bond stress value is how much? For M25 grade of the concrete, the bond stress is how much? From M30 grade of concrete, the bond stress is how much? For M35 grade of concrete, what is the bond stress? For M40 and above grade of the concrete, what is the bond stress? Right? So the bond stress value is depends upon the grades of the concrete, right? So if the grades of the concrete is different, bond stress value also different, right? So for M15 grade of the concrete, the bond stress value is 1, right? So for M15 grade of the concrete, the bond stress value is 1. For M20 grade of concrete, the bond stress value is 1.2. For M25 grade of the concrete, the bond stress value is 1.4. Right? So for M30 grade of the concrete, the bond stress value is 1.5. For M35 grade of the concrete, the bond stress value is 1.7. For M40 and above grade of the concrete, the bond stress value is 1.9. Right? So ఇక్కడ చూడండి, grades of the concrete and bond stress value tau BD. Grades of the concrete is M15, so the bond stress value is 1. The grade of concrete is M20, the bond stress value is 1.2. The grade of concrete is M25, so bond stress value is 1.4.
For grades of the concrete is M30 grade of the concrete, the bond stress value is 1.5. For M35 grade of the concrete, the bond stress value is 1.7. For M40 and above grade of the concrete, the bond stress value is 1.9. So see here, therefore the grades of the concrete is increases, the grade of the concrete is increases, the bond stress value tau BD also increases, right? The grade of the concrete is increases, GC ante grade of the concrete, right? The grade of the concrete is increases, ikkada 15, 20, 25, 30 like that. Bond stress value also increases, tau BD value 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 and 1.9. So right, so this is the bond stress value. This above bond stress value is only so valid for mild steel, right? So the above bond stress value given in the table are valid for mild steel in the tension zone, right? The above bond stress value is valid only for mild steel in tension zone only. Alright, so this is so bond stress value, and this bond stress value is so different for different grades of the concrete, right? So remember these points. ఈ టేబులర్ ఫామ్ ఇప్పుడు చెప్పే టేబులర్ ఫామ్ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు tau BD వాల్యూస్ ఎల్డి డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎలానో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనో చెప్తా. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పిన టేబులర్ ఫామ్, దిస్ టేబులర్ ఫామ్ అండ్ సో ఇప్పుడు చెప్పబోయే టేబులర్ ఫామ్ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఫర్ డిఫరెంట్ సో గ్రేడ్ ఆఫ్ ద స్టీల్, డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఫర్ డిఫరెంట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనో చెప్తా, రైట్? Right, so serial number, types of steel, type of zone and tau BD bond stress value. Right, so first one is mild steel. Right, so the mild steel is in tension zone. The tau BD value is tau BD only. ఫస్ట్ నేను మైల్డ్ స్టీల్ తీసుకొని ఈ మైల్డ్ స్టీల్ అనేది ఏ జోన్లో ఉంది? టెన్జైల్ జోన్, టెన్షన్ జోన్లో ఉంది, రైట్? అప్పుడు ఈ tau BD వాల్యూ అనేది సేమ్, రైట్? సెకండ్ వన్ ఈజ్ మైల్డ్ స్టీలే తీసుకున్నాం, మళ్ళీ మైల్డ్ స్టీలే తీసుకున్నా, Fe 250 గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇది. ఇప్పుడు కంప్రెషన్ జోన్లో ఉంది, ఇది కంప్రెషన్ జోన్. ఇప్పుడు ఈ tau BD వాల్యూ ఎంత అంటే 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ tau BD, రైట్? సో 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ tau BD అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకి 25% అనేది ఇంక్రీజెస్ కదా, అవునా కాదా? 25% ఇంక్రీజెస్, 25% మనకి ఇంక్రీజెస్, రైట్? ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది మనకి 25% అనేది ఇంక్రీజెస్. దేంతో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ tau BDతో కంపేర్ చేస్తే 25% మనకి ఇంక్రీజెస్, రైట్? So third one is mild steel and next one is HYSD bar. This HYSD bar is in so tension zone. The HYSD bar is in tension zone. So here 1.6 times of tau BD, 1.6 times of tau BD. అంటే ఇక్కడ ఏంది మీనింగ్? 60% increases. Tau BD value is ఎంత పర్సెంట్? 6% increases, right? Next fourth one is HYSD bar
హెచ్వైఎస్డి బార్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి హెచ్వైఎస్డి బార్లో. ఎఫ్ఈ 500 ఉంది, ఎఫ్ఈ 415 ఉంది. హెచ్వైఎస్డి అంటే రెండింటికి అప్లికేబుల్, రైట్? ద బార్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సో కంప్రెషన్ జోన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ compression zone here. So the tau BD value, bond stress value is 1.25 times of tau BD and so 1.6 times of tau BD. అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకి మీనింగ్ 25% ఇంక్రీజెస్ అండ్ 60% ఇంక్రీజెస్ కదా. 25% ఇంక్రీజెస్ అండ్ 60% ఇంక్రీజెస్. 25% ఇంక్రీజెస్ అండ్ 60% ఇంక్రీజెస్. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన టేబులర్ ఫామ్, ఇంతకుముందు ఏం టేబులర్ ఫామ్ చెప్పాను? గ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ ఫర్ M15, M20, M25, M30, M40 అండ్ ఎబోవ్. M15కి 1, M20కి 1.2, నెక్స్ట్ M30కి, M25కి సో 1.4 అండ్ M30కి సో 1.5, రైట్? అండ్ M35కి 1.7 అండ్ M40 అండ్ ఎబోవ్కి 1.9. అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలాంగ్ విత్ సో స్టీల్, మైల్డ్ స్టీల్ ఇన్ టెన్షన్ జోన్ tau BD ఓన్లీ, మైల్డ్ స్టీల్ ఇన్ కంప్రెషన్ జోన్ 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ tau BD. సో హెచ్వైఎస్డి బార్ ఇన్ టెన్షన్ జోన్ 1.6 టైమ్స్ ఆఫ్ బాండ్ స్ట్రెస్ అండ్ దిస్ హెచ్వైఎస్డి బార్ ఇన్ కంప్రెషన్ జోన్ 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ బాండ్ స్ట్రెస్ అండ్ 1.6 టైమ్స్ ఆఫ్ బాండ్ స్ట్రెస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండు టేబులర్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే డెవలప్మెంట్ లెంత్ అనేది ఫర్ డిఫరెంట్ సో గ్రేడ్ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చూద్దాం, రైట్? సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లెంత్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లెంత్ నోట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో దిస్ సో tau BD వాల్యూ, బాండ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ, right? So for mild steel, bond stress value for mild steel, bond stress value for so HYSD bar is more compared to mild steel. ఇప్పుడు మైల్డ్ స్టీల్తో మనం కంపేర్ చేస్తే మనం సో మన హెచ్ఓఎస్డి బార్కి సో బాండ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎక్కువనా తక్కువనా? ఎక్కువనే. కాబట్టి ఇక్కడ రాసిన బాండ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఫర్ హెచ్ఓఎస్డి బార్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్ టు మైల్డ్ స్టీల్, రైట్? రిమెంబర్ దిస్ టేబులర్ ఫామ్ ఆల్సో, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా అనో చూద్దాం. డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ వెరీ సింపుల్. Development length calculations. So this development length for mild steel and HYSD bar, Fe 250, Fe 415, Fe 500 grade of steel, మనం development length అనేది చూడాలి. This development length is more in compression zone and less in tension. Sorry, more in tension, less in compression, right? Next one is development length calculation. Development length calculation. Right, so development length, so మనకి calculation అంటున్నాం. Development length calculation. రైట్? సో డెవలప్మెంట్ లెంత్ కాలిక్యులేషన్ అనేది గ్రేడ్ ఆఫ్ ద స్టీల్ అండ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు చూసినాం మనం ఇంతకుముందే. డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది, సో డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్, రైట్? రైట్, ఇక్కడ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్, ఇక్కడ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ స్టీల్. ఇక్కడ నేను గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ M20 తీసుకుంటున్నా. ఎందుకు M20 తీసుకుంటున్నా? వేరేది కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. మినిమం గ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ ఫర్ RCC
minimum grade of the concrete for RCC as per IS 456-2000. As per IS 456-2000, minimum grade of concrete is M20. Kabatti M20 తీసుకుంటున్నా, right? And here FE 250 grade of steel. FE 250 grade of steel. Right. So here FE 250 grade of steel. This is FE 415 grade of steel. This is FE 500 grade of steel. FE 500 grade of steel. Right. ఇప్పుడు మనం సో బార్ ఇన్ టెన్షన్, బార్ ఇన్ కంప్రెషన్, రైట్. బార్స్ ఇన్ టెన్షన్, ఏ బార్స్? స్టీల్ బార్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ బార్స్ ఇన్ కంప్రెషన్. బార్స్ ఇన్ కంప్రెషన్, బార్స్ ఇన్ టెన్షన్ అండ్ బార్స్ ఇన్ కంప్రెషన్, రైట్. సో మనకి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లెంత్ అనేది ఎంత, బార్ ఇన్ టెన్షన్, బార్ ఇన్ కంప్రెషన్ అనేది కావాలి మనకి, రైట్. ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది డెవలప్మెంట్ లెంత్, రైట్. సో ఇఫ్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ ఈజ్ M20 అండ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ద స్టీల్ ఈజ్ FE 250 గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ ద స్టీల్ ఈజ్ ఇన్ టెన్షన్ ఉంటే ఇక్కడ మనకు డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎంత అంటే 46 టైమ్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బార్. I repeat again, grade of the concrete is M20 and the grade of the steel is 250. Grade of the concrete is M20, grade of the steel is FE 250, but that steel is in tension, so that so development length is 46 times of P. Here the development length is 47 times of pi. Right, for M20 grade of concrete and FE 415 grade of steel, so the steel is in tension, the development length is 47 times of pi, and here 57 times of pi denikidi FE 500 grade of steel. Right, the bar is in compression, bar anedi mana compression lo undi anukondi, then so development length for FE 250 grade of steel is so 37 times of pi. Pi ante diameter of bar, right. And here 38 times of diameter of the bar and here 46 times of diameter of bar. 46 times of diameter of bar. Alright, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే the bar is in tension, so the development length is increases like this, right? 46, 47 and 57. And here 37, 38 and this 46 is again repeat here, this is 46. Clear? The development length is increases. Mild steel development length is less compared to HYSD bar. Right, so the development length calculation, right. Note, the development length required in tension zone is more compared to compression zone. Yeah, the development length required in the tension zone is more compared to compression zone. ఇక్కడ చూడండి, ఇది టెన్షన్ జోన్, ఇది కంప్రెషన్ జోన్. డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఇక్కడ 46 ఉంది, ఇక్కడ 37 ఉంది, ఇక్కడ 47 ఉంది, 38 ఉంది, ఇక్కడ 57 ఉంది, ఇక్కడ 46 ఉంది. అంటే డెవలప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ టెన్షన్ జోన్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు compression zone, right? So this is so the development required for a deformed bar is more
This is first point. Second point is the development length. The development length required for HYSD bar is more compared to mild steel. Right, so compared to mild steel, so development required for HYSD bar is more. This HYSD bar, this is mild steel. For mild steel is less compared to HYSD bar. Right, clear? Right. Next one is development length calculation అన్నామంటే ఈ డెవలప్మెంట్ లెంతే కానీ ఎలా వచ్చినాయి తెలుసుకోవాలి మనం. ఇదే డెవలప్మెంట్ లెంత్ పైన పెట్టాం కదా సైడ్ హెడ్డింగ్ డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్, కానీ ఎలా వచ్చినాయి డెవలప్మెంట్ లెంత్ అనేది ఒకసారి చూడాలి మనం. రైట్, సో డెవలప్మెంట్ లెంత్ అనేది ఎలా వచ్చినాయి, హౌ వి గెట్ డెవలప్మెంట్ లెంత్, హౌ వి గెట్ సో డెవలప్మెంట్ లెంత్. రైట్, మనం డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్కి మనం ఫార్ములా చూసినాం. డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా ఏం ఫార్ములా అది, డెవలప్మెంట్ లెంత్కి మనం ఫార్ములా చూసినాం ఎల్డి డెవలప్మెంట్ లెంత్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా డెవలప్మెంట్ లెంత్కి, హెచ్వైఎస్ మన మైల్డ్ స్టీల్ అండ్ హెచ్వైఎస్డి బార్. సో డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఈజ్ ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఎంత, పై ఇంటూ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్వై అపాన్ సో 4 టైమ్స్ ఆఫ్ తౌబిడి కదా. ఇది డెవలప్మెంట్ లెంత్కి ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ ద డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఫార్ములా. రైట్, ఇప్పుడు దీంట్లో నుండి ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎలా వచ్చినాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, దేర్ ఫోర్ డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మనకి పై అంటే డయామీటర్. రైట్, పై మనకు తెలియదు. సో ఇంటూ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ. ఎఫ్ఐ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవాలి మనం, ఎగ్జాంపుల్ FE 250 తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ FE 250 గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్. ఫర్ FE 250 గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ మనకు డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎంత అనేది చూడాలి. రైట్, ఇంటూ 250 అపాన్ సో 4 టైమ్స్ ఆఫ్ తౌబిడి. తౌబిడి వాల్యూ వెనుక పోవాలి మనం. తౌబిడి వాల్యూ ఫర్ M20 గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎంత, తౌబిడి వాల్యూ ఫర్ M20 గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈస్ 1.2. ఫస్ట్ టేబులర్ ఫామ్. తౌబిడి వాల్యూ బాండ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అని చెప్పిన. రైట్, సో ఫర్ M20 గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ 1.2. సెకండ్ టేబులర్ ఫామ్లో ద బార్ ఈజ్ ఇన్ టెన్షన్. రైట్, సో ద బార్ ఈజ్ ఇన్ టెన్షన్. సో తౌబిడి వాల్యూ ఎంత మైల్డ్ స్టీల్కి, ఇట్ ఈజ్ సేమ్ తౌబిడియే కాబట్టి ఇక్కడ ఏం లేదు. ఈ వాల్యూ ఎంత, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 46 టైమ్స్ ఆఫ్ పై. దీ క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత వస్తుంది మనకి, 46 టైమ్స్ ఆఫ్ పై ఉందా ఇక్కడ, 46 టైమ్స్ ఆఫ్ పై ఇన్ టెన్షన్. రైట్, ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లెంత్ ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ FE 250, కానీ ఇప్పుడు టెన్షన్లో మనం కంప్రెషన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, సో ఇక్కడ పై ఇంటూ 0.87 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ వాల్యూ ఎంత, ఫర్ FE 250 అనుకున్నాం కదా, ఇంటూ 250 అపాన్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ తౌబిడి. తౌబిడి వాల్యూ ఫర్ M20 గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎంత, 1.2. అండ్ సో తౌబిడి వాల్యూ ఇన్ ద స్టీల్ బార్. స్టీల్లో చూసుకుంటే రెండో టేబులర్ ఫామ్లో ద స్టీల్ ఈజ్ ఇన్ కంప్రెషన్ అయితే మనకు తౌబిడి వాల్యూ ఎంత అన్నాం అప్పుడు, 1.25 అని చెప్పా. 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ తౌబిడి అని 1.25. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో 37 టైమ్స్ ఆఫ్ పై. వచ్చిందా రాలేదా, సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ కంప్రెషన్. రైట్, సో లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం FE 415 చూసినాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో FE 415 అనుకుందాం గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్. ఫర్ FE 415 గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్కి మనం తౌబిడి డెవలప్మెంట్ లెంత్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే
పై ఇంటూ 0.87 ఇంటూ 415 అపాన్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ tau BD కదా, రైట్, 4 టైమ్స్ ఆఫ్ tau BD. మనకు tau BD వాల్యూ ఫర్ M20 గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎంత 1.2 అండ్ ద tau BD వాల్యూ ఫర్ మనం HOSD బార్ ఎంత అనుకున్నాం 1.6, రైట్. సో 1.6 ఇప్పుడు ఇది ఎంత వచ్చింది మనకు వాల్యూ అంటే 47 సో టైమ్స్ ఆఫ్ పై డయామీటర్ వచ్చింది. అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో డెవలప్మెంట్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్